السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں واحد ہاشمی۔ 23 اکتوبر کے دن ہم لوگ جو ہے علی پور گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہمارے ایک جے ڈی ایس کے لیڈر اور ایک اچھے سوشل ایکٹیوسٹ اور بہت اچھے انسان روشن عباس بھائی کی ماں کے چہلم میں گئے ہوئے تھے، اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں ایم رضا بھائی صاحب جو ہیں، یہ دونوں بھائیوں نے اور ان کے گھر والوں نے اپنی جو پیاری ماں کا جو چہلم جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے تعزیت اور ایصال ثواب کے طریقے سے بڑے اچھے انداز میں منایا گیا۔ تو میرے دل کی آواز ان کی ماں کی محبت میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں جو ہمارے جو روشن عباس بھائی صاحب ہیں اور امام رضا بھائی صاحب ہیں، ان کی جو پیاری ماں ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اللہ والی ہے، اور ماشاءاللہ یہ علی پور شہر میں یہاں پر ماشاءاللہ ان کا ایک بہت اچھا سا مقام ہے، رتبہ ہے، اور یہ جو دو بیٹے جو ہیں جو ایم رضا بھائی اور روشن عباس بھائی، یہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے رشتہ دار بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لیا تھا ان کی بہو بیٹیوں کا، تو ان کی بہو نے کہا کہ ہم کو جو ہماری جو ساسو ماں ہے، انہوں نے کبھی بھی ہمارے کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا ہے، کبھی بہو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں ان کی دل کی آواز پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا سجعلوا لهم الرحمن ودا۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ آج اتنا سارا مجمع آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مومنہ کتنی زیادہ سب کے ساتھ ملنسار تھی۔ مرسل اعظم کا فرمان ہے کہ تم دولت سے ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن اچھے اخلاق سے ہر ایک کو راضی رکھ سکتے ہیں۔ اور تو مرحومہ کے اخلاق بہترین اعلیٰ درجے کے تھے، یعنی ہر ایک سے بھی ملنسار تھی، دولت نہ ہونے پر بھی سخی تھی، اور دولت آنے کے بعد بھی ہر ایک سے سادہ دلی سے ملاقات کرتی تھی۔ اور سب سے بڑا ان کے لیے ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ذاکرہ اہل بیت تھی، انہیں رسول اور آل رسول کی مداح تھی۔ بس ان کے لیے اتنا کافی ہے، اور ان کے اولاد کو میں تعزیت بھی پیش کرتی ہوں اور ساتھ میں مبارکبادی بھی دیتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ایسی ماں آپ کو عطا فرمائی کہ جن کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ لوگ بہت اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے۔ دولت آنا عجب بات نہیں ہے، لیکن نیک چیزوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرحومہ تھی وہ میری ساسو مام تھی، وہ ہمارے کو ادھر آ جائیے آپ، ادھر برابر ادھر سے۔ مرحومہ سیدہ نور جہاں وہ میری ساسو مام تھی، وہ ہمارے کو بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہمارے کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ سسرال میں رہتے ہیں، ہماری شادی کے بعد سے بھی وہ ہمارے کو بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور ہر چیز میں ہمارا ساتھ دیتی تھی، اور ہر پروگرام کرنے میں بھی ہمارے کو ساتھ دیتی تھی، اور وہ سب سے اچھی ماں بھی تھی، اور ان کے اولاد کو سب سے اچھی تربیت کی، اور ہم لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ ان کے گھر میں حصہ بن کے گئے۔ آپ کا پورا نام؟ سیدہ مفروضہ رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کی حدیث کے مطابق ماں کا رتبہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے بارے میں انسان اگر چاہے تو بول بھی نہیں سکتا،
दिन गुजर जाएंगे, क़लम कम होता जाएगा, मगर माँ की अज़मत को इंसान बयान नहीं कर सकता। जो मोहतरमा का इंतकाल हुआ वो हमारी सासू माँ थी, हम बहू के रूप में हैं। उनसे सबसे पहली खूबी ये थी कि इबादत परवरदिगार में कभी उन्होंने सुस्ती नहीं की है। हम घर में देखे जब सब लोग जमा होते थे, चाहे वो खुशी के मौके पर हो या गम के मौके पर, जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी, ये नहीं देखती थी कि बैठे हुए हैं बातों में सब लोग मशगूल हैं, नमाज के लिए उठ जाती थी और अज़ान देने से पहले ही वो इबादत में मसरूफ़ हो जाती थी। और मजालिसों का ऐसा आलम था कि वो सबसे पहले मजालिस में शिरकत करती थी, ज़ाकिरा भी थी, ज़िक्र भी करती थी और सबसे आखिर में मजलिस से जाती थी। और सब लोग जानते हैं कि ख़ानदान को जोड़ने के लिए आजकल जो दुनिया में मुश्किलात हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद, ख़ानदान को जोड़ कर रखना इनका बहुत ज़्यादा रोल था। हमको पता नहीं चलता कि हम उनकी बेटी हैं या बहू हैं। जैसा हमारी दौरानी साहिबा भी कहा कि हम ये नहीं समझ रहे कि हमारी सासू माँ का इंतकाल हुआ है, हमको ये एहसास हो रहा है कि हमारी ख़ुद की माँ का इंतकाल हुआ है। कभी भी उन्होंने बेटियों और बहुओं में कभी भी तफरीक़ा नहीं डाला। बस हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जवार आइमा में जगह इनायत फ़रमाए। वस्सलाम। सैयद आयरम फ़ातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नूर जहाँ का आज 40वां है, हम इधर आए हुए हैं। हमको बड़ी अफसोस है, उनके बच्चों को मैं तहज्जुद पेश करती हूँ। उन्होंने हमारे इदारे में हर साल 5,000 रुपये और या 3,000 या 4,000 रुपये डालते थे। आज उनके बच्चों को भी ये बात कही है, उन्होंने भी हमारे दावत में, और जन्नतुल बकी की मजलिस हो रही तो भी ये ख़ातून सबसे पहले हाज़िर रहते थे। हमको बहुत अफसोस है। उन्होंने बच्चों को भी फरमाया है जो इदारे में कमी पेशी है तो वो भरपूर साथ दें। वस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं तख्त परवाज़ मगर रखती है। तो वहाँ पर एक एक लफ्ज़ भी उन्होंने भी दिल से कहा, और मैंने भी अपनी ये प्यारी माँ के लिए और हमारे जो रोशन अब्बास भाई जो हैं और इमाम रज़ा भाई हैं, तो इनकी प्यारी माँ के लिए मेरे पास एक खूबसूरत मेरे लिखे हुए कुछ अशार के अंदाज में है। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत सदा रहेगी, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत सदा रहेगी, तू हमेशा मेरी सांसों के साथ रहेगी, तेरी सांसों से मेरा रिश्ता जुड़ा है, मेरी ज़िंदगी तेरी खरजदार रहेगी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे ऐ माँ, वरना मुझे जन्नत में जगह कहाँ मिलेगी। जैसा कि दोस्तों, माँ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही अजीम व शान रिश्ता होता है। जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं कि इमाम रज़ा भाई और रोशन अब्बास भाई किस तरह से ये अपनी माँ को याद करते हैं। आज हमारे अम्मा मरहुमा साकिरा हाजिया सैयदा नूर जहाँ का चहलुम है। माँ की जगह दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता। जो इस दारे फ़ानी से चले गई है, फिर भी उनकी दुआ हमारे साथ रहेगी, लेकिन फिर भी माँ की दुआ से हम महरूम रह गए। मालिक हर एक की माँ को आबाद और शाद रखे, उसको ज़िंदा रखे, उनका साया उनके बच्चों पर सर पे रखे। और दूसरी बात, हमारे अम्मा मरहुमा की खिदमत बहुत है, सारे इदारों में, मजलिसों में, महफ़िलों में वो ज़ाकिरा भी थी और मदहा खान भी थी, और हर एक इदारे में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती थी। हमारे उनकी नस्ल में हम ही और हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को भी एक अच्छा दर्स दे के गई हैं कि हम जो भी करें मोहब्बत अहले बैत में करें, यानी जो हमारे इसमें दीन मोहम्मदी में हलाल है उसको हलाल समझ के करना है, जो हराम है उसको हराम समझ के करना है। और दूसरा, हमारे लिए दीनी तालीम भी दिए हैं, दुनियाई तालीम भी दिए हैं। वो चीज़ जो हमारे घर में जो खाली हो चुकी है, वो चीज़ की भरपाई नहीं हो पाती। हम इस पर बहुत गमगीन हैं
और तमाम वतन के लोग भी हमारे गम में शामिल हैं। स्पेशली आज जो है हमारा माँ की चहलुम की ये हमारे दुख में शामिल होने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे दोस्त, अहबाब, करीबी दोस्त और सियासी हजरात, उलमा हजरात सब आके हमारे तमाम फैमिली को ताज़ियत दिए हैं। हम उनका सब शुक्रगुज़ार हैं। और बैरून ममालिक से भी लोग आए हुए हैं, उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि वो हमारे गम में उनका गम समझकर शामिल हुए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी भी आए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी और एच.डी. देवेगौड़ा जी का जो हमारे फैमिली से संबंध पहले से ज़्यादा ये है, वो भी हमारी फैमिली जैसे ही है। वो हमारे हर खुशी में, गम में, हर इसमें शुमार होते हैं। ऐसा है कि वो हमारे फैमिली के सरपरस्त हैं और हमारे लीडर भी हैं। हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं और उनकी फैमिली का भी शुक्रगुज़ार हैं। अब हमको क्या पैगाम देखेंगे आखिर? आवाम को ये पैगाम है कि देखिए, हमारी माँ की जो खिदमत है इदारों में और बच्चों को जो अच्छी हिदायत और तरतीब और तरबियत दिए है, ये एक रोल मॉडल है तमाम आलम इस्लाम को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी कराए, दीनी तालीम भी, दुनियाई तालीम भी, अच्छा और किसके साथ जैसा सलूक करना है सब सिखाई हैं। हम उनको हर बार, हर वक्त, हर पल याद करते रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे वालिदा मोहतरमा मरहुमा मक़फ़ूरा हाजिया ज़ाहिरा ज़ाकिरा सैयदा नूर जहाँ की चहलुम की मजलिस थी। आज उनका चहलुम था। इस चहलुम की मजलिस में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जमा हुए, हमारे गम में शरीक रहे और हमें हिम्मत का सहारा भी दिया। यहाँ पर देखिए, मैं माँ की तरफ से कह दूँ कि माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये हर कोई कहता है। माँ की हकीकत, माँ की जो कीमत होती है, उसकी गुजर जाने के बाद मालूम होती है कि इंसान को कितना बड़ा कीमत की चीज़ हमने खो दिया है। बहरहाल रही हमारी वालिदा मोहतरमा की मरहुमा की बात बता दूं, जो हमारा बचपना था, एक हमारे लिए कठिन उस्ताद भी थी। जब तक हम दीनी इल्म या दुनिया इल्म जो दीनियात होती थी उस ज़माने में, जो स्कूल्स होते थे, जब तक हम दीनियात या स्कूल जाकर नहीं आते थे, हमें खाना नहीं मिलता था। हमें थोड़ा कठिन के तौर पर एक उस्ताद की तरह हमारे से पेश आती थी। तो हमें लगता था कि हमारी माँ इतनी कठिन है, लेकिन आज हमें पता चलता है कि उनका जो प्यार हमारे लिए, जो बचपन में जो कठिन रहा, आज दुनिया देख रही है कि उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं जो कामयाब हैं, इसके पीछे जो मेहनत, जितनी जो काविशें हैं, जितनी जो दुआएं हैं, मख़सूसन हमारी वालिदा मोहतरमा मरहुमा की जो मेहनत रही, जो आज उनकी औलाद में आलिम भी हैं, सियासी मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मैदान में, इल्मी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे, ये तमाम बच्चों की कामयाबी के पीछे हमारे वालिदा मोहतरमा मरहुमा का बड़ा हाथ रहा। और हमें याद भी है जब हम छोटे बच्चा रहा करते थे। देखिए, हमारी माँ की बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें जो आम हैं, आज दुनिया भर में जो मशहूर हैं, जो लोग बाखूबी से जानते हैं, एक अव्वलन बच्चों की तरबियत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। ज़माना देखिए, आज ज़माना सहूलियात का है, हर चीज़ रख कर बच्चों की तरबियत करना आसान है। उस ज़माने में उतनी सहूलियात नहीं थी, फिर भी बच्चों को उस ज़माने में आलिम, इंजीनियर, बहरहाल उस ज़माने में जो तालीमात थी उस हिसाब से हमें आगाह किया, बच्चों को पढ़ाया। और दूसरी खुसूसियत है कि आज हमारे वालिद साहब के घर से वतन अज़ीज़ में जहाँ भी कोई इंतकाल होता है तो पहला पुरसा या दूसरा जब भी मिलता है, मौका मिलता है, पुरसा भेजा जाता है। तो इसकी बुनियाद जो है हमारे वालिदा मरहुमा ने 40 साल पहले कभी किसी पड़ोसी के घर में जब गई थी तो पता चला कि वो चावल चुन रहे हैं, तो पूछा कि क्या बात है, कल इंतकाल हुआ है, आज चावल क्यों चुन रहे हैं आप लोग घर में? उस ज़माने में होता था, ज़ाहिर सी बात है, सूप में चावल चुनते थे। थोड़ा मेरी तकरीर जो लंबी हो रही है, लेकिन लोगों को पता चलना है कि इबरत का मकाम है। तो कहा कि आप चावल ना चुनें क्योंकि आप गम में शरीक हैं, तो मेरे घर से भी खाना भेजूँगी। तो घर आकर उस ज़माने में लकड़ियों का चूल्हा जला कर खाना भेजना, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में 40 साल पहले जो हमारी वालिदा ने जो बुनियाद डाली थी, आज हमारे वालिदा मोहतरम के ज़ेर सरपरस्ती तकरीबन ये सुन्नत जो चल रही है। और तीसरा, जितनी भी जो हमारे वालिद साहब की जो खिदमत हैं, जो कुर्बानियाँ हैं,
اس کے پیچھے شریک حیات ہمارے والد محترمہ کا بڑا اہم رول رہا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری قوم جانتی ہے، سارا وطن جانتا ہے. جتنی جو قربانیاں، جتنا جو محنت کیا، جو کام کیا، اس کے پیچھے تمام کے پیچھے جو ہے ہمارے والدہ محترمہ کا بڑا ایک اہم رول رہا. اولاد کی خدمت کے سلسلے میں بہترین ماں اولاد کے لیے، بہترین زوجہ شوہر کے لیے، بہترین بہن بھائیوں کے لیے، بہترین بہنوں کے لیے یہ زندہ مثال ہماری والدہ محترمہ چھوڑ کر گئی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہو. اور اس موقع پر ہم ہمارے والد صاحب اور تمام بھائیوں کی طرف سے تمام میڈیا حضرات کا، مخصوصاً جو ہندوستان کے گوشے سے جہاں جہاں سے لوگ جو سفر کی زحمتوں کو برداشت کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہماری فیملی کی طرف سے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. رضا صاحب، ایسے بچوں کے لیے کیا پیغام ہے جو والدین کی قدر نہیں کرتے؟ میں نے جو شروعات میں بتایا، جب والدین ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ہر کوئی لائٹ لیتا ہے، چل رہا ہے. جب ان کا جو کھو جاتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. جتنے جو والدین گزر چکے ہیں ان کی دعا کرتے ہیں، لیکن جن کے والدین زندہ ہیں، گزر چکے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. جتنے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طول عمر عطا کریں، والدین قدر جانیں، انشاءاللہ ان کی اچھی سے خدمت کریں. دیکھیے ایک انمول تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے. کیونکہ ماں صرف ماں ہوتی ہے. دنیا کے ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ رشتہ مل جاتا ہے، لیکن ماں کے رشتے میں کوئی رشتہ نہیں ملتا. بہت شکریہ. ایک دم غمگین ہو گئے، جیسا کہ آج ان کی ماں کا چہلم ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ علی پور 23 اکتوبر کے دن علی پور گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت منظر وہاں پر دیکھنے کو ملا تعزیت کا، اور وہاں پر بیان بھی ہوا، وہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی، اور وہاں پر حصہ و ثواب کیا گیا. اور وہاں پر بہت سارے لوگ تعزیت میں وہاں پر جڑے تھے، اور وہاں پر ضیافت کا بھی انتظام کیا گیا تھا. بڑے خوبصورت انداز میں وہاں پر سارا نظام وہاں پر منایا گیا. جیسا کہ ہمارے جو روشن عباس بھائی کی دعوت پر وہاں پر ایچ ڈی کمار سوامی، جو ہمارے ایکس کرناٹکا کے جو چیف منسٹر ہیں، وہ بھی یہاں پر ان کی دعوت پر وہاں پر قبول کر کے وہاں پر تعزیت کے لیے وہ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی اپنے دل کی آواز پیش کی. بہت سارے لوگوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں حمد و ثنا وہاں پر پیش کی گئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ ہمارے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب منظر ہے، غم کا ماحول ہے، رونے کا ماحول ہے. اپنی ماں کو یاد کر کے بھائی لوگ، اپنے رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رو رہے ہیں. جیسا کہ ان کا جو نام ہے، بہت پیارا نام ہے، حاجیہ زکریہ، یعنی کہ ذکر کرنے والی زکریہ سیدہ نور جہاں صاحبہ ان کی پیاری ماں کا نام ہے، جو بالکل ہمیشہ اللہ والی تھی، اور ہمیشہ کبھی بھی ضرورت مند لوگوں کے کام آتی تھی. اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ جو مقام ہے یہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. جیسا کہ دوستوں، جب کسی کے دل میں کسی کی محبت رہتی ہے، یہ لفظ محبت جو ہے یہ کبھی فنا نہیں ہوتی. اور جیسا جس میں دل سے ہے احساس کا گہرا رشتہ، جس کی لفظوں میں وضاحت کی نہیں جا سکتی، تو بالکل اسی طرح ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، یہ بڑی محبت والی، بڑی شفقت والی، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بہو بیٹیوں سے بڑی اچھے سے، اپنے شوہر کے حق کو بھی انہوں نے باخوبی بڑے اچھے انداز میں ادا کیا ہے. انہوں نے بھی اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ میری بیوی ایک نیک اللہ والی، انہوں نے میرا بہت اچھے سے اور میرا فرض بھی، میرا حق بھی ادا کیا. تو انہوں نے بھی دعا کی. جیسا کہ دوستوں، ایسے اللہ والوں کی تعریف جتنا بھی کریں کم ہے. اور ہمارے جو روشن عباس بھائی اور ہمارے امام رضا بھائی کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو جو ہے بہت پیارے ماں باپ ادا کیے ہیں، اور آپ کی جو ماں جو چل گئی ہے، جو غمگین ہے، بس جب ماں باپ جو زندہ رہتے ہیں تو ان کے لیے اولاد کی طرف سے اگر بہترین تحفہ اگر کچھ ہے
تو माँ बाप की खिदमत है और माँ बाप के लिए दुआएं हैं। यही बेहतरीन तोहफा है। जब माँ बाप दुनिया से जो चले जाते हैं तो उनके लिए आप हमेशा ईसार और सवाब करते हैं, कुरान पाक को पढ़कर बखत करें, तो ज़रूर वो एक बेहतरीन तोहफा रहेगा अपने माँ बाप के लिए। और आपके गम में बिल्कुल हम भी शामिल हैं, रोशन अब्बास भाई और इमाम रज़ा भाई। हम आपके दुख को समझ सकते हैं कि ये माँ का जो रिश्ता जो होता है ये बहुत ही अजीम व शान, बहुत ही बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह पाक ने आपकी माँ के दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत डाली और आपके दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत डाली।